हाल बहुत ही सुहिर्द विशेषज्ञ बैठे ने ते मीडिया वाले भी। मैं पहलों तुहाडा अज हार्दिक स्वागत करदा। अज खास तौर पर इस तो पहलों कि अपने विषय की गल की जाए, अज बड़ा खुशी वाला दिन है कि अज श्री करतारपुर साहब लांघा जिहड़ा है वो खुल गया है अज। तो इस वास्ते असी भारत सरकार के इस फैसले का भरपूर स्वागत करते हैं। ये गल जे इत्थों ही शुरू की जाए कि जदों 2 साल पहलों ये बंद कर दे टेली मोबाइल अच्छा 2 साल पहलों जदों करतारपुर साहब दे मेरा तो नहीं किते जदों करतारपुर साहब दे लांघा खोलण की गल हुई सीगी, जदों 2 साल पहलों करतारपुर साहब का लांघा खोलण का मसला उठिया सी ते कुछ एक सियासतदानों ने खास तौर पर पंजाब के, मैं नाम ही ले ला, साबका मुख्यमंत्री, बड़ा उस समय चर्चा चली थी, बयानबाजी हुई सी कि सूबे नूं ते देश नूं सुरक्षा पक्षों बड़ा खतरा हैगा। क्यों जे लांघा खुल गया तो लांघे दे बार्डर दे उस पार बहुत सारिया पाकिस्तान की गतिविधियाँ, उन्हां दे अतवाद संगठन इन्ने मजबूत ने, उन्होंने कैंप ने, इहो जिहियां गल्लां बड़ियां चलियां सन। ते इस वास्ते ये लांघा खुलण नाल पंजाब च होर भी नशिया का फैलाव ज़्यादा होएगा, अतवाद भी ज़्यादा प्रफुल्लित होएगा। इस वास्ते इनडायरैक्टली तो कई डायरैक्टली अपोज किया सी। अज बड़ी खुशी है कि चलो करोना करके वो बंद हो गया। उस समय में जो मैं गल करा तो मैनू याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जदों उत्थे आए सन तो उन्होंने गुरबाणी का उच्चारण भी बड़े सुचजे ढंग और ठीक ढंग नाल कीता सीगा और बड़ा दिलचस्पी दे नाल इहदा उद्घाटन किया सी। अज 2 सालों के विच असीं जायज़ा लिया जाए जे लिया जाए तो किन्नियां किहो जिहियां घटनावां वापरियां ने जिहड़ा दे कारण सुरक्षा नूं, कौमी सुरक्षा नूं कोई खतरा पैदा हो रहा है। मगर भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ये फैसला किसी की सिफारिश से कोई, देखो इनपुट तो सारिया होंदियां रहिंदियां ने। मैं तो उदों भी कहा सी कि देश दियां बहुत सारिया कोई 18-20 सुरक्षा एजेंसियां ने, मैं सारिया मिला के गल करदा, राह भी हुई, IB हुई, फौज दियां भी, एयर फोर्स, सारिया सैटेलाइट सिस्टम है, सब कुछ है, तो सारिया दी इनपुट आउंदियां ने। मगर इस टाइम जो भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने फैसला लिया कि भाई ये जड़ा 15 किलोमीटर वाला BSF के अधिकार खेत्र के 553 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिथे कि वो स्मगलिंग हो जाए, आदान प्रदान ह्यूमन का आउन जान का हो जाए, तो उन्होंने रोकने वास्ते, निगरानी रखने वास्ते हुण तो ड्रोन भी आ गए, तो वो जड़ा है कि उस इलाके में वो कार्रवाई कर सकन। तो मैं देखिया हुण उस तो बाद उन्होंने कहते हैं जी उत्थे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो इस वास्ते उन्होंने एक्सटेंड किया गया 50 किलोमीटर तक। इसका मतलब कि पंजाब के सारे ही ज़िले जड़े ने वो BSF के अधिकार थले आ जाएंगे। ज़िले के मतलब खास तौर पर बहुत सारी सिटीज़, जिदा बटाला हो गया, अमृतसर हो गया, तरन हो गया, तो ये फिरोजपुर हो गया। सो हुण ये बड़े जदों कि पंजाब सरकार ने सर्बसम्मति नाल पहले पार्टी, सारिया पार्टियां बैठक हुई, वो फैसला लिया गया कि ये एक सारिया सियासी पार्टियां ने क्योंकि फैसला लिया सी कि पंजाब असैंबली का सैशन बुलाया जाए 1 महीने के विच कहा सी। तो मैं इस गलों पंजाब के मुख्यमंत्री नूं वधाई देना कि वाकई 1 महीने के अंदर 11 अक्तूबर को उन्होंने किया, नोटिफिकेशन हुई है 11 नवंबर को, इन्होंने वो असैंबली ने
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ BSF ਦੇ IG ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੋਨਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੁਛ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 45 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 387 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ 55 ਹਥਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 77 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਜੁੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। तो जी कुछ इन्ना कुछ फड़िया गया। अच्छा फिर सोनाली जी ने यह भी एक सवाल दिया, जो पत्रकार जड़े मैं गल कर रहा सीगा कि भाई पत्रकार ने सवाल पूछने होंगे तो बड़ा एक पत्रकार ने सवाल दिता कि तुम दसो बॉर्डर किस तरीके बॉर्डर पोरस है खुलिया है तो वो कहते जी बॉर्डर तो हम सारा सील है। तो मैं सवाल किया तो सवाल करदा जे बॉर्डर सील है तो जे 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर इन्ना कुछ फड़िया गया, इस तो इलावा कुछ मारे भी गए जोड़े बाहरों आए सी, तो फिर इनू 50 किलोमीटर तक बढ़ाने की की लोड़ पई है। तो मोटे तौर पर असी महसूस करते हैं, मैं महसूस करता हाँ कि भारत सरकार और पंजाब सरकार ये वाइट पेपर इशू करे। हाँ ये पहलों मैं दसना चाहना कि लोड़ क्यों पई। देखो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जोड़े ने गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर ਇੱਥੇ तो पहलों ही बॉर्डर रेंज है पुलिस वालों, तो की उन्होंने तालमेल नहीं हो रहा, तो की जे एक्सटेंड कर दिता जाएगा जो करता गया है 50 किलोमीटर तक उन्होंने भरोसे च नहीं लिया गया। जे उन्होंने भरोसे च लिया जाए तो यह काम नहीं सी होना। हुण उन्होंने भरोसे च ले गया तो जे उन्होंने पेट्रोलिंग करनी है तो पेट्रोलिंग तो फिर भी की जड़े ने पुलिस पंजाब पुलिस को नाल लिया जाएगा तो फिर यदा इंपैक्ट जड़ा वो शहरों से भी पेगा। खास तौर पर मैं इत्थे गल करना चाहुंदा कि एक पंजाब पुलिस IPS ऑफिसर SSP अमृतसर रह चुके 4 साल वास्ते, फिर वो DG BSF रहे, फिर DG पंजाब J&K पुलिस रहे, फिर गवर्नर मणिपुर रहे, फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे गुरबचन जगत। उन्हों का बहुत बड़ा आर्टिकल एक अंग्रेजी अखबार च आया और उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इतने अमृतसर की गल करते हैं कि कहते हैं पहले तो उन्हें गल की है कि मेरे इन्ना चिर च मैं उन्हें इन्ना तजर्बा है कि उत्थे किते आपो च मेल मिलाप है फोर्सेस का पुलिस का, क्योंकि जो कोई फड़िया भी जाता है तो वह तो फिर अखीर तो पुलिस ने ही सारी कार्रवाई करनी है, FIR दर्ज करनी है। मगर हुण जिहड़े वधेरे अधिकार देते गए ने और उन्हें सोनाली जी ने अपने जी ब्रीफिंग की वो स्पष्ट है कि कोड ऑफ क्रिमिनल CPC के अंडर ये BSF को वधेरे अधिकार मिल गए हैं और 3 होर नोटिफिकेशन नाल जारी हुई ने उस तरीक को। तो यदा मतलब कि बगैर वो हुण हाले निटी गिटी तो होना है कि बई नाल कौन जाएगा। हुण जेकर उन्होंने नाल जाना है तो जे पुलिस को नाल ले जाना है तो उन्होंने कोई तालमेल उन्होंने सलाह मशवरा होया नहीं। तो गुरबचन जगत जी ने लिखा है कि इत्थे अमृतसर की पवित्र धरती ते लाखां की गिनती श्रद्धालु आउंदे ने तो उन्होंने की इंपैक्ट करे। मैं समझदा हाँ इस तो वड्डा एक व्यक्ति जिदा इन्ना तजर्बा होए उन्हें जदों इस तरीके नाल एडो वड्डा लेख छप के, मैं उन्होंने विचारों नाल सहमत हाँ, बिल्कुल सहमत हाँ कि यह भै पीत वाला माहौल पैदा होएगा। खामखा जेड़े कोई इहो जिहे जिन्हां दा कोई कसूर नहीं उन्होंने भी शक्की समझ के उन्होंने कार्रवाई होएगी, रिसर्च होएगी, सर्च होएगी तो ये
खास तौर पर जदों कि बगैर भरोसे तो लिया किया गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पंजाब सरकार का फैसला जोड़ा है बिल्कुल सही है। और मैं नाल इत्थे ये भी गल करना चाहुंदा कि इत्थे नशे की गल, नशे भी आउंदे ने, ये कोई शक नहीं। सिर्फ इत्थों नहीं आउंदे नशे, ये कहना जे कि पंजाब के नौजवानों भी सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। नशे के भाई पाकिस्तान तो आउंदे ने, इत्थे कोई शक नहीं। मगर वो नेपाल का भी रस्ता है खुलिया, बांग्लादेश तो है, अफ्रीका कंट्री तो भी दिल्ली के रस्ते इत्थे आ रहे हैं। तो ये सारा मिली भुगते सियासतदान, पुलिसतान, BSF तान, ये सारे तान ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे जो बेरोस्तान भी हो जाए, सारे ब्यूरोक्रेसी सारे मिली भुगत ने। कल वो मेरा ख्याल जी वो बंद चिट्ठी लिफाफा खुल रहा है हाई कोर्ट से, तो खैर ये कौन नहीं जानता कि सारे ने। प्लस मैं इत्थे कहना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ नशे ने सिर्फ बाहरों, ये तो साढ़े अपने पंजाब के साथ लगते सरहदी बाकी सूबियां हरियाणा होए या हिमाचल होए, उत्थे सिंथैटिक नशे वो तबाह कर रहे हैं सब तो वड्डे। तो इस वास्ते ये नशा वाला एक वखरा मसला है। पर इस वेले जिहड़ी जस्टिफिकेशन दी है IG BSF ने, मेरा संपर्क मेरे को इस वेले नाम भी है, मेरे को रिकॉर्ड भी है कि जेडे BSF के कामडांट रहे उन्होंने बार बार टैलीफोन करके मैंने दसिया, मेरे अपनी जी डिफेंस ब्रदर्स जोड़े अपने सरहदी इलाकों च ने, उन्होंने टैलीफोन किया कि भाई ये देखो कार्रवाई पुलिस नहीं करती, पता है उन्होंने। तो कई बार सांझी मिल भुगत भी है, फड़े हो भावें BS दे कोई फड़े या पुलिस दे भी। तो इस वास्ते ये तो मिली भुगत है। मैं आप देखिया एज ए ब्रिगेड मेजर, एज ए मेजर होंगे वही ब्रिगेड मैं ऑपरेशनल एरिया सारी जानता। मैं जीप दे मेरे नाल जिन्होंने तो मैं चार्ज लै लिया सी, ब्रिगेड मेजर, असी रावी पार की है जीप के उत्ते, विली जीप के उत्ते डुबन लगे सी बच के, सारा एरिया जानने वास्ते। बड़े लूप होल्स ने हाले भी है, तारा लगे सब सर्च लाइट सब कुछ है। हुण जे ड्रोन ने मैं इत्थे दसना चाहुंदा, इस वेले BSF दियां तकरीबन 192 बटालीन है, 7 अटली यूनिटां ने, उन्हां दे OP अफसर ने। हुण क्यों नहीं ड्रोन नूं चैक करने वास्ते, ड्रोन जिहड़े ने वो डिटैक्ट नहीं हुंदे, क्यों नहीं हुंदे? क्योंकि लो फ्लाइंग है, वो रडार दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आते। मगर हुण टैक्नोलॉजी बदल रही है, कोशिश हो रही है कि ये भारत सरकार वालों किहो जी तकनीक खरीदी जाए ताकि उन्होंने काबू कर लिया जाए, उन्हें देख लिया जाए, पता नहीं चलता, आवाज़ नहीं आती। तो इस वास्ते BSF के कोल पहलों ही बहुत वड्डा इलाका है। इस तो इलावा उन्होंने मणिपुर, नागालैंड उत्थे भी इस्तेमाल किया, सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर इत्थे ही नहीं, जां गुजरात च नहीं, जां वैस्ट बंगाल च नहीं, बाकी जो लोड़ पैन तो उन्होंने उत्थे भी सजाया जाता है। जम्मू कश्मीर लोड़ पैन तो इत्थे पंचकूला ही सद लिया सी। और लोड़ पैन तो रिक्विजिशन पंजाब गवर्नमेंट फौज भी कर सकती है, जाते रहे तो हो सकता। इस वास्ते लोड़ पैन तो 50 किलोमीटर तक बेस जा सकती है। तो यदी कोई लोड़ नहीं सी, ये चिंता का विषय है। तो मैं समझा पंजाब सरकार का फैसला जायज़ है, पर इत्थे ही काम खत्म वाला नहीं होना। तो असी अपील करते हैं कि पंजाब सरकार को चाहिए है, बल्कि सारे सियासतदानों एकजुट होकर इनू आखिरी तक पहुँचान और धारा 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी जाए। मैं इन्होंने शब्दों के नाल डॉक्टर गर्ग साहब को रिक्वेस्ट करता हाँ कि वो अपने विचार पेश करन। दोस्तों, ब्रिगेडियर साहब ने सारी बड़े सोहने तरीके नाल गल दसती है, जिस मसले ते सरब हिंद फौजी भाईचारा जिहड़ा है ये प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वड्डी गल इहदे विच इह है कि पंजाब दा जिहड़ा खेतर है 50 किलोमीटर कर दिता गया, तो गुजरात दा 80 तो 50 कर दिता गया। जे नशियां दी गल जो इन्होंने कही है, तो वो देखिए उत्थे तो बड़ी वड्डी खेप फड़ी गई है। जे कोई अतवादी कार्रवाइयां की भी गल करिए तो बंबे जिहड़ा अटैक हुआ सी, वो उत्थों रंगकच्छ दे विचों दी आके होई सी, वो किस चीज़ उत्थों दी आई सी। सो जिन्ने ज़्यादा देश के उत्ते हमले होए ने, वो पंजाब के राही उन्ने नहीं होए। पंजाब के राही गुप्त गल्लां होईयां होणगीਆਂ, बाद में उत्ते 80 तो 50 करता। सो मैनूं ऐ लगदा है भी ये एक तो रोड तो है ही नहीं, वो दसती इन्होंने, मैं उस तो दोबारा नहीं जावांगा। पर ये पंजाब नाल एक वितकरा करने का भी तरीका है। पंजाब के जिहड़े अपने हक ने, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहदां की सिक्योरिटी वास्ते, सुरक्षा वास्ते है,
तो ਇੱਥੇ सूबे की सुरक्षा वास्ते तो है ही नहीं वो। ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ वास्ते ਜਿਹੜੀ फौज में ਉਹਨੂੰ उल्टे पासे लाया। ਜਿਹੜੇ सुरक्षा बल इस काम वास्ते लेने कि बार्डर की सिक्योरिटी करनी। बार्डर 15 किलोमीटर हो गया, फिर 6 किलोमीटर तक तो सारे ड्रोन आए नहीं, फिर 50 किलोमीटर किने गए, जे 50 तो 51 हो गए फिर की करनगे। जिवें कर रहे सी गल, ये ਜਿਹੜਾ सारा कुछ है नहीं जी इत्थों की पुलिस ਨੂੰ ਇਹ तरीका की है, आके तुसीं जिन्हों मर्जी फड़ लो, ਇਹਦਾ पासपोर्ट गलत है जी, ਇਹਦੇ नशे बेचदा जी, ये समगल करदा, हथियार समगल करदा, जिन्हों मर्जी ਜਿਹੜੇ मर्जी नौजवान ਨੂੰ फड़ लो। और एक चिंता का विषय है, डवाल साहब का कल बयान आया भी सारियां एनजीओ खराब करियां ने। सो ये BSF का जिहड़ा घेरा वधाया है उन्होंने ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के देखने की लोड़ है भी जिन्हों मर्जी फड़ के, कोई उत्थे गुरुद्वारा, कोई मंदिर है, कोई मसीत है, कोई बंदा NGO है, कोई क्लब है, जिन्हों मर्जी ईवन इन्हों मैं माफ़ करना भी ਜਿਹੜੇ फौजी जिन्हों ने देश वास्ते जिंदगी लाई है उन्होंने भी फड़ के अंदर कराया जा सकता है। सो ये ਜਿਹੜਾ सब तो बड़ा खतरा यह है कि साडे ਜਿਹੜੇ जमहूरी हक ने, ਜਿਹੜੇ साडे फैडरलिज्म के हक ने, भारत ਜਿਹੜਾ संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ लाइन लिखी है, भारत इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, सूबे ने भारत बनाया है ना कि भारत ने सूबे बनाए ने। आह फर्क सानू समझना चाहिए। दूजी गल सानू ये उत्ते बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए है भी ये किते नहीं लिखा हुआ भी भारत सरकार ही इकल्ली राखी कर सकती है। थोड़े कहते असीं नहीं राखी कर सकते, साडी पुलिस नहीं राखी कर सकती। जे साडी पुलिस नहीं राखी कर सकती, भारत सरकार का जिहड़ा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का चीफ सी इत्थे चंडीगढ़ दे विच, वो फड़िया गया, 5 साल की सज़ा हुई। दूजा नशे ची, दूजा लाया जिहड़ा उहदी थां ते वो रिश्वत लैंदा फड़िया गया करोड़ों की। ये कित्थे लिखे भी भारत सरकार दे। हुण भारत सरकार नाल ही मिलिया होया सी, जिहड़ा वो गया सी उत्थे अपना कहंदा भी सलविंदर सिंह भी मैं तो उत्थे जी आपदे हो गया सी। फिर दविंदर सिंह जिहड़ा फड़िया गया वो तो है ही भारत सरकार का सी, जिहड़ा कहंदे भी ये वड्डी गेम है JNK जी। सो इस करके ये कहना कि BSF के राही असीं इत्थे समगलर रोकांगे जां असीं इत्थे हथियार आउने रोकांगे जां ISI नूं आउणों रोकांगे, ये गलत है, ये बहाना है। तो इन्हां दा निशाना किते होर है, निशाना पंजाब दी यूथ नूं फड़ के अंदर करन दा। बहाने ना बहाने। फिर अगली गल ये है भी पुलिस का क्यों कहते हैं, BSF ने केस बनाना है, पुलिस को कहना हुण तुसीं फड़ के अंदर करो ताकि लोग पुलिस की गल पई जान। करन वाला अग डाई डब्बू कहते जिन्हों कहते हैं आप ये करके भजन है, लिखाना आप है सारा कुछ भी ने आ कर तो आ फड़िया फलाना कर, फिर इन्होंने कहना हुण तुसीं तफ्तीश करो, केस बनाओ तो इन्हूं अंदर करो, इसकी जमानत नहीं होंदी। सो ये जिहड़ियां सारियां गल्लां ने इहदे उत्ते सानूं ध्यान रखना पेगा। ये आज़ादी कोई 4 बंदियां ने नहीं लई, ये आज़ादी लोगों ने कुरबानी करके ली यार। वो पंजाबियों के मिक्स है, कल ही दिन लंघ के गया करतार सिंह सराभा का, उन्होंने असीं नतमस्तक सुनिया। 7 बंदियां नूं 16 नवंबर नूं फांसी दी गई, उन्होंने 6 पंजाबी सिख सीगे, विष्णु गणेश पिंगला ही बाहर का सी दूजा। सो असीं देश भगती का कितने तो सर्टिफिकेट नहीं लेना, आपकी बहादरी का भी असीं कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना। सानूं कह रहे हैं कहदा सर्टिफिकेट देना, जिहड़े खुद ही डरते हैं, जिहड़े खुद ही अंग्रेज़ तो माफिया मंगते हैं, उन्होंने सानूं सर्टिफिकेट देना है। असीं सिर देन जानते हैं, असीं पंजाब की राखी भी कर सकते हैं, देश की भी राखी कर सकते हैं। अन्न भी देश नूं असीं दित्ता है, देश की राखी भी असीं करी है, हुण भी करांगे। पर जे कोई साडे उत्ते ना धौंस जमा के करेगा भी मैं कानून वरत लिया, मैं कर रहा, ये असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। मैं कहांगा पंजाब की असैंबली ने जिहड़ा पास कराया चंगा कराया। इस तो अगे सारियां पार्टियों नूं इकमत होकर कहना चाहिए, कल्ला यही नहीं सहे नूं नहीं रोंदे पैसे नूं रोने भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ संविधान च, अजे मैं ਵੱਧ अधिकारां की गल नहीं करता, मैं ऑटोनमी की गल नहीं करता, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अधिकार सानूं संविधान च मिले हुए सी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ केंद्र दियां ने, वो साडे वापस रखो, साडे इत्थे रखो। वो हक तो साडे ने ना, वो तो संविधान च मिले हुए ने, तुसीं तो नहीं वो संविधान बनाया, वो तो आज़ादी घराटियां ने बनाया, वो साडा भी हिस्सा है। सो इस करके साडे वो हक पहलां वापस करो, फिर गल करांगे तुहाडे नाल। ये अज मैनूं खुशी है भी सरबहिंद फौजी भाईचारा जिन्हां दे उत्ते, जिन्हां ने देश वास्ते एड्डियां कुर्बानियां कर दी सारी फौज, और मैं तो हैरान हाँ, सच्ची मुच्ची मैं मशहूर भी हाँ भी मैं अज तक इको देखिया किता जिहड़ा एक्टिव जिन्नी मर्जी इत्थे जनरल करतार सिंह होंदे, वो मैं देखा भी इन्नी उम्र च भी, ये तो ब्रिगेडियर साहब तो आए बस।
ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਲਾਂਘਾ 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਕੁੰਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਕੁੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ BSF ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਲਾਂਘੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਦ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ 2 ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਂਛਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਐਮ ਹਾਈਲੀ ਇੰਪਰੈਸਡ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲਰਨਡ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਅਰ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਫਰੈਂਕ, ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਕ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਗਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਬਗੈਰ ਲੜਿਓ ਹਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਨਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੈਠੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਆਈ ਐਮ ਹਾਈਲੀ ਇੰਪਰੈਸਡ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਉੱਧਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚੰਗਾ, ਓਕੇ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ।
ਕਰਨਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 2 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਡਰ ਏਡ ਟੂ ਸਿਵਲ ਪਾਵਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੇਰ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਕੋਆਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ। ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ BSF ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਏਡ ਟੂ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ BSF ਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਤਾਂ 5 ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। BSF ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਵਾਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਸੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਮਬਾਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਜਾਏਗੀ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4 ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਾ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਭਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਭਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰਡਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਈਵਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ BSF ਵਾਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਿਟ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। BSF ਨੇ ਦੰਦ ਨਾਂਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਏਡ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਏਡ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਏਡ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਧਾਤਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਉਹਨੂੰ BSF ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਘੁਮਾ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਇਹ ਮਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਏਡ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਬਕਾ GPC ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਸਲਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ DIG ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ DGP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ J&K 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਕੇ ਕਠੂਏ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕਾਲ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਆਈ ਕਾਲ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਯੂ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਫ ਯੂ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮੀ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 50 ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ 75 ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿਓ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਸੀ 1861 ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 15 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਫਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਈ 79 'ਚ, 1980 'ਚ CRP 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1980 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਓ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ITBP ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਆ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋ। ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। 1942 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। 7 ਬੰਦੇ 7 ਤੂਤੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1946 ਚ ਪੈਥਰਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਤੂਤੀ ਬੁਲਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਬੇਵਰ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 10 15 20 MP ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਗਦਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਵੇਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ 1947 ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਸਰ ਸਿਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ। 4 ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੇਰਚੰਦ ਮਹਾਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਸੇ ਤੂੰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਉਹ 4 ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ICS, ਉਹਦਾ ਇੱਕ OSD ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡ ਦਾ ICS ਸੀ KVK ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਸੰਤ ਬਿਹਾਰ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਲੀਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜੈ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ। ਅਤੇ 1982 ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕਰਨੈਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਹਿਸਾਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ, ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿਖਾਵੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਓ, ਪਰ 2 ਬੰਗਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਟ ਕੰਮ ਛੋ ਭਾਲੋ ਆਛੋ ਮਿਲ ਜਾਣ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੱਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਾਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਵਾਜ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਛਾਪੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ IAS IPS ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4-4 ਕਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 5-5 ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਬਈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਅਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਦੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 30 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੀਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ।
ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ JNK 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਆ, ਜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਵਧੀਆ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਹਾਈਜੀਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰੈਕਟਡ ਡੀਜੀ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗੜਾ ਰੁਗੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਹਨੇ ਐਥਿਕਸ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਮਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਲਦੇ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ
ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਗਏ ਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਅਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਾਓ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਦੋ ਜੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ, 1 ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਓ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੋਗੇ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1842 ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਓਪੀਅਮ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਓਪੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50-100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ BSF ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਹਰੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 50 ਦਾ ਕੀ ਹੈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 47 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, 48 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ PLA ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PLA ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਛੜਾਏ ਜਾਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਿਲਮਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰਾਖ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ BSF ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਹਾਂਜੀ। BSF ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਆਪਰੇਟ ਇਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BSF ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BSF ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1968 ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਡਰ CPC ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ BSF ਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ 1800 ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ BSF ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BSF ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, FIR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BSF ਪੰਜਾਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ BSF, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਵੀ BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਰਡਨਡ ਆਫ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਾਰਡਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BSF ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਆਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IG ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BSF ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ BSF ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ BSF ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡਸ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਠੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਸਕਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਵ ਜਾਵੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ BSF ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ BSF ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ BSF ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੱਲੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਿਉਂ 3 ਰੇਂਜ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ DG BSF ਵੀ ਰਹੇ, DG ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁਣ BSF ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵੈਪਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਝਮੇਲਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ BSF ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਰਚ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ LAC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਮੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋ ਵਾਰ ਨੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ BSF ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪੋ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ 'ਚ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਜਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ